बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ते अस्सलाम वालेकुम। 21 सितंबर पाकिस्तान दे विच इतवार दी सवेर ते अज दे पंजाबी वीलॉग च चढ़दे ते लहिंदे पंजाब दे सज्जणा ते मित्रां, भैणां ते भरावां, मावां ते बजुर्गां नूं जी आयां नूं। सब तो पहलां काउंटडाउन 69 दिन 69 डेज़ टू गो। 69 दिन रह गए ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की दूजी रिटायरमेंट ते मुल्क दे विच नवें आर्मी चीफ दे आउण च। लेकिन तुहानूं पता है फील्ड मार्शल साहब आंदे ने भी मैं नहीं जाना खेड़ियां दे नाल, मतलब कि मैं लटैर नहीं होना, हर सूरत मैं जिहड़ा वो आर्मी चीफ ही रहना और उन्होंने ये भी लगता है कि उन्होंने इदारे दे विच कोई होर एडा काबल अफसर नहीं जिहड़ा उन्हां दा थां लै सके और आर्मी चीफ बन सके। बहरहाल वेखने ये मामला की चलता है। दूजे पासे अगर अज दीयां खबरां वाले पासे आईए तो वो तो तुहानूं पता ही है कि जिहड़ा अजान देने वाला काम है वो बड़ा कामयाब होया तो उहदे नाल रिलेटेड कंट्रोवर्सी भी बड़ी हुई, कड़मास भी बड़ा मचिया, फतवे भी दिते गए, मामलात सारे होए और तुहाडे चों बड़े सारे मैनूं सवाल पुछदे सन भी तुसीं इहदे ते क्यों नहीं बोलदे गिल साहब, क्यों नहीं बोलदे। वो मैं अज दा जिहड़ा मेरा जिहड़ा इस तो पिछला लेटैसट उर्दू वीलॉग इशू होया जिहड़ा राती कीता असीं 20 तारीख की रात वाला जिहड़ा उर्दू वीलॉग है उहदे मैं तफसील नाल गल कीती है कि मैं इहदे ते क्यों गल घट कीती है। सोशल मीडिया ते मैं जिहड़े पैगाम सन जिन्हां ने शुरू किया सी सारा प्रोसैस अलादीन और उन्होंने दे दोस्त अहबाब उन्होंने मैं रीटवीट वगैरह करता रहा, लेकिन इत्थे मैं गल जानबूझ के नहीं सी कीती। उहदी वजह यही दसी भी इहनूं सियासी रंग ना ही दईए तो चंगा है, नंबर 1। नंबर 2 मैं ज़ाती तौर पर समझना भी मज़हब का जिहड़ा मामला हुंदा उहनूं सियासत दे विच ना लियाईए तो यह भी चंगी गल ही हुंदी है। बहरहाल हुण आउने अज दीयां दूजियां खबरां वाले पासे। पहली खबर यह है जी कि हुकूमत जिहड़ी अपड़ गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट दे विच ते रिट कर दी है कि इमरान खान का ट्विटर अकाउंट बंद करवाओ। बल्ले बल्ले बल्ले, जरा कम वेखो इन्हां दे, मतलब कि इमरान खान का नां नहीं लैण देना, इमरान खान की तस्वीर नहीं विखाउण देनी, वो तो चल ही रहा सी। हुण अगला काम यह है कि इमरान खान का जिहड़ा बाहर आवाज़ निकलती है ना हल्की जी ट्विटर अकाउंट तो वो भी बंद कराउणा है। वैसे बड़े बेवकूफ़ ने, मैं तो मैनूं लगदा सी भी ये थोड़े जे सियाणे ने पर बड़े ही बेवकूफ़ ने। जिहड़ी पटीशन कीती उहदे 7 प्रेयर्स कीतियां ने, दरखास्तां कीतियां ने। पता है लगा भी उहदे विच ये भी काम पाउण लगे ने भी जिहड़ा रीट्वीट करेगा ना इमरान खान के ट्वीट नूं, जिहड़ा रीट्वीट करेगा उहदे ते पाबंदी ला देनी। अच्छा हुण अगर तुसीं पहली गल तो इंज हो नहीं सकेगा, पाबंदी उत्थे लवाओगे तो बाहर किस तरह तुहाडी पाबंदी जिहड़ी एक्टिवेट होएगी। लेकिन 1 मिनट वास्ते सोच लो भी तुसीं ये काम करा लिया तो इमरान खान साहब किसी होर ट्विटर अकाउंट तो अपना पैगाम जिहड़ा जारी करा देणगे। फॉर एग्जाम्पल किसी होर बंदे नूं आखणगे भी तेरे ट्विटर अकाउंट तो मेरा पैगाम जाया करेगा, जेल तो ऐलान भी कर देंगे कि फलाने के ट्विटर अकाउंट तो मेरा पैगाम जाएगा। फिर की करोगे? मतलब समझ तो बाहर है किहड़े लोग ने बई, मतलब इन्नी जान जाती है। कल ही परसों बीबी आखण डई सी भी मुल्क की सियासत जिहड़ी है वो अगे निकल गई है, इमरान खान पिछे रह गया है, वो जेल च बैठा है, उन्होंने पता ही नहीं पाकिस्तान की सियासत कित्थे चलेगी, तरक्की के सफ़र तय हो गए हैं। तो हालत इन्हां दी ये है भी एक ट्विटर तो जान निकल रही फील्ड मार्शल ते सारे साथियों की तबाही कढ़ के रख दी है। अच्छा जी अगले पासे चलने जरा अगे फिर सुहेल वड़ैच साहब पुराने काम ते आ गए हैं, उन्होंने खबर लै लीए जरा थोड़ी जी। तो पता है कि वह भी पुराना काम शुरू करते हैं तो बड़े शौक नाल शुरू करते हैं। वो पहलां तो तुहानूं चेता ही भी जी उन्होंने दा सिर कन्नां दे विचाले कीता, विचाला हुंदा दरम्यान च है तो कन्नां दे विचाले सिर करना पहला ही कन्नां दे विचाले हुंदा। तो ये बजुर्ग जिहड़े पुराने ने वो कई बारी डांटण वास्ते बच्चे नूं मैं तेरा सिर कन्नां दे विचाले कर देना तो वो असल दे विच एवें तड़ी लाउंदे हुंदे सन फोकी प्यार नाल कि बंदा बाज आ जाए कोई शरारत कर रहा होवे, लेकिन असल तो सिर कन्नां दे विचाले ही हुंदा पहलां ही। तो बहरहाल सुहेल वड़ैच साहब का भी उन्होंने सिर कन्नां दे विचाले कीता। जिस वेले सुहेल वड़ैच साहब फस गए, फसे इस वजह तो जिवें कल का रौला पिया सी। यह मज़हब जिहड़ा है ना, जो जो तुसीं मज़हब वाला काम पाउंदे हो ना सियासत च सहाफत च अक्सर बंदा फस जाता है। उसकी वजह की है? मज़हब तो लोगों दी सेंसिटिविटीज़ बड़ियां होंदियां ने, ये तां नूं भी बड़ी छेती जाता है काम तो ठां नूं भी बड़ी छेती आउंदा है। इस वास्ते सुहेल वड़ैच साहब भी फस गए सन। चेते करो जो उन्होंने फरिश्तियां वाली गल की सी कि माफ़ी मंगोगे नहीं तो जिस तरह वो याद है ना शैतान फरिश्ते माफ़ी, वो सारी गल उन्होंने की सी तो उस दे उत्ते काम भड़क गया। इन्ना भड़किया कि फील्ड मार्शल साहब भी उसकी ताब नहीं लिया सके तो उन्होंने भी जिहड़ा ना वो पासे ते निकलना पिया। जाहिर है या तो आप माफ़ी मंगते अपनी गल ते, उन्होंने सुहेल वड़ैच साहब नूं जिहड़ा गड्डे थले दे दिता। वैसे बस थले दिंदे ने, अंग्रेजी चाहते हैं बस थले देना किसी नूं, ये क्योंकि सुहेल वड़ैच साहब जिहड़ा बस थले जरा चंगे नहीं लगते, गड्डे थले ही ठीक लगते हैं। वो वड़ैच साहब नूं उन्होंने गड्डे थले दे छड़िया। वड़ैच साहब काफ़ी दिन तो अपने जख्म चटते रहे ने,
ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਖਮ ਚੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਰੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੰਦ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੂਟ ਚੱਟਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਖਮ ਚੱਟਣ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਜ਼ਖਮ ਚੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਐਨ ਦੀ ਬੜੀ ਫੈਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਐਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਐਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ ਐਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਮਰਾਨ ਇਸਮਾਈਲ ਐਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਐਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡਿਆਂ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ, ਉਹ ਐਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਫਿਰ ਬਹਰਹਾਲ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਖਮ ਚੱਟ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ KPK ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਐਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਨੇ ਅਲਫ ਨਾਲ, ਐਨ ਨਾਲ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਮੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਫੜ ਲਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 5-7 ਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਮੁਖਤਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਰਲ ਆਸਮ ਵੀ ਐਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਐਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਜਜ਼ੀ, ਐਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜ਼ਮ, ਐਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਲ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਰਾਕ ਹੈ। ਬੱਲੇ ਉਹ ਬੱਲੇ 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 ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰੋ ਤੇਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਫੇਰ ਵਿਖਾਉਣੀ ਪੈਣੀ, ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮ ਦਾ ਉਹ ਡਾਇਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜਾ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਬੜਾ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗਾ ਜਵਾਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ 'ਚ ਚਾਟਣ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਚਾਟਨੇ ਕੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਾਓ ਬਈ ਮੁੰਡਿਓ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਲਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ, ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕੰਮ, ਬਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਹੇਲ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਮਾਮ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਜਨਾਬ। ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਡਾਇਲੌਗ ਸੁਣਾਓ। बहुत लंबा खेलोगे किरदारी, क्योंकि तुम में चाटने की कला है। चाट ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੀ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਜਾਣਾ ਜੇ? ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਰਲ ਆਸਮ ਐਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਮ, ਐਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਜਜ਼ੀ, ਐਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜ਼ਮ, ਐਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਖੈਰ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਐਨ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਵਾਂ ਜਨਾਬ ਤੇਲ ਸ਼ੇਲ ਮਾਰਿਆ, ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਜ਼ਖਮ ਜ਼ੁਖਮ ਚੱਟ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛਾਂਹ ਧੱਕਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਤਸੱਵਰ ਹੋਏਗਾ। ਬੱਲੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਬੱਗੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਰਾਦਰ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਕੋਸ਼ਤ ਵੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਤ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਬਈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਡਰੋਨ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਨਾਹ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਮਾਜਰੀਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਂਥਰਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਖਵਾਜਾ ਆਸਿਫ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੰਬਰ 1 ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਬਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਨਾ ਲੜੀਏ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਅਪੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈ ਕੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਤਬਾਹੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਉਖੇੜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜੇ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹੋ ਵੀ ਫਿਰ ਅਗਰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਯਮਨ ਦੀ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 29 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੂੰ ਹੁਣ 29 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਮੁਹਤਰਮਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਵਫਾਤ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ ਮੁਹਤਰਮਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਸਨ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਰ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ, ਨੁਸਰਤ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ। ਨੁਸਰਤ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ।
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਔਰ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ 1996 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਵਾਹਕੀਨ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ 'ਚ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ, ਸਾਬਕ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਦਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਿੰਧ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਰਾਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਬਕ IG ਸਿੰਧ ਸ਼ੁਏਬ ਸਡਲ, ਵਾਜਦ ਦੁਰਾਨੀ, ਰਾਏ ਤਾਹਿਰ ਸਾਬਕ CTD ਸਰਬਰਾਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇਹ ਰਾਏ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ CTD ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਹੀਵਾਲ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਕਰੋ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਲਾਕਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹਯਾਤ ਸਾਬਕ CPO ਕਰਾਚੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀਅਤ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਗਲਤ ਬਰੀਅਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਆਸਿਫ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ 19 ਸਤੰਬਰ ਇਹ 2010 'ਚ ਬਰੀਅਤ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਲੱਗਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ। 19 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਨਿਮਤੁੱਲਾ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੇਪਰ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਕੇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਫਸੀਲ, ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੇਪਰ ਬੁੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿ ਅਪੀਲ ਫਾਈਲ ਹੋਣ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੇਪਰ ਬੁੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ 12 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੰਜੀਦਗੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੱਸਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 19 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਸਟਿਸ ਨਿਮਤ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੰਨੇ ਤੇ ਪੇਪਰ ਬੁੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ। 3 ਦਿਨ ਕੀ, ਫਿਰ 3 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੇਪਰ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੋਹਲਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 18 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਇਸ ਵਾक़ੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਛੱਡੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਉਣੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੇ। ਇੰਜ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਖਾਲਫ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਵੀ ਮੁਖਾਲਫ ਦਾ ਹੀ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਾਵਲ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੁਨਾਫਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਮਾਮੂ ਜਾਨ ਦਾ ਕਤਲ, ਜਿਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਵਾਹਕੀਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਅਗਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਬੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ISI ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਸਿਰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਇਹ ਕੰਮ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਕੰਮ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਕਲਮ ਖੁਦ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫਕ ਨੇ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁੱਦਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ 18 ਆਖ ਦਿੱਤਾ, 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਤਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 29 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ 18 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 18 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਾਸਲ ਵਸੂਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਾਵਲ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਨਾਫਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੇਖਦੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਜਾਤ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ,
ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੇਖਣ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਾਂਗਾ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਹੈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਖਲ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਔਰ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਮੈਂ ਆਖ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹਰਹਾਲ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਉਹ ਵੈਟਰਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਫਿਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸੱਖਰ ਬਾ ਅਸਰ ਵਡੇਰੇ ਨੇ ਊਂਠਣੀ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਘਟੀਆ ਲੋਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਰੋ, ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਬਾਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਅਗਰ ਜਾਨਵਰ ਕਿਸੇ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਸ਼ਾਰਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅਕਲ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਪਰਿਆ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਾਜ਼ਰਤ, ਮੈਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਹਿ ਕੇ। ਜਾਨਵਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਹੀ ਤੋੜ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਵਡੇਰੇ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਭੈੜੀ ਨਸਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਪਾਓ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਬਗੈਰਤ ਨਸਲ 'ਚੋਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗੈਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਊਂਠਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਵਾਪਸ ਉਹਦੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਇਸ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਦੀ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਹੋਰ ਇੱਥੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੇ ਰੱਬ ਰੱਖ।